So good morning guys. In this video we shall discuss some further chemical properties of 16th, 17th and 18th group. Especially this lecture, this video is totally depending on 16th and 17th group. Some chemical properties of 18th group we shall discuss. Reaction with oxygen means the 16th group element oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. These are reacting with oxygen, these are reacting with halogen. 17th group element like fluorine, chlorine, bromine and iodine, these are also reacting with oxygen, these are also reacting with halogens. And particularly we have to discuss the halogens reaction in the separate bit, that is interhalogen compound. एक आपल्याला सेपरेट बीट नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघायचे, व्हेरी इम्पॉर्टंट बीट, दॅट इज इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. त्याच्यामध्ये आपण व्यवस्थित डिस्कस करणार आहोत. या ह्याच्यामध्ये आपण विथ मेटल्स, तर एवढ्या रिएक्शन आपल्याला या व्हिडिओत पाहायच्या. तर रिएक्शन विथ ऑक्सिजन, whenever this metal, suppose we talk all these elements as E, मी या सगळ्यांना एक कॉमन धरलं E, हा ऑक्सिजन E असेल, सल्फर असेल, कोणी असेल E. These elements of the 16th group form either the compound subtype EO2 or EO3 type. एक तर हे कंपाऊंड EO2 टाइपचे तरी फॉर्म होतात ऑक्सिजन बरोबर जर हे एलिमेंट E मीन्स ऑक्सिजन असेल, सल्फर असेल, सेलेनियम असेल, टेल्युरियम असेल, पोलोनियम असेल, तो ज्यावेळेस ऑक्सिजन बरोबर कंपाऊंड फॉर्म होतो, द ऑक्साइड फॉर्मड इज ऑफ टाइप EO2. तो कसल्या टाइपचा होतो? EO2. कधी कधी हे एलिमेंट ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होतात आणि EO3 टाइपचे. जनरली आय एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट सी, दिस इज द ऑक्सिजन. दिस ऑक्सिजन वेन कंबाईन विथ वन ऑक्सिजन, हा ऑक्सिजन, if this combine with one oxygen it forms ozone. सांगा, this ozone is E and this is O. EO2 type of oxygen means this oxygen combined with O2 to form O3. This is E, EO2, such type. When the sulfur atom combines with oxygen to form SO2, like this EO2. EO2 चा पहिला ऑक्सिजनचा कोण आहे? ओझोन. हा ओझोन, here it is E, here it is E. E combines with O2 to form SO2. Then SeO2, then TeO2. See, all these are the compounds of type EO2. EO2 type C. O3, SO2, EO2, EO2, EO2 means TeO2, SeO2, SO2. Out of these two are gases. हे दोन काय आहेत? गॅसेस आहेत. अँड दीज टू आर सॉलिड्स. हे दोन काय आहेत? सॉलिड आहे. इफ वी टॉक अबाउट EO3 टाइप ऑफ कंपाऊंड, व्हेन O2 reacts with sulfur, now see this sulfur, now this time there is formation of EO3. When sulfur, oxygen is not reacting with O2 and it will not form O4. कारण ऑक्सिजनला जर हा O धरला आणि हे तीन धरले तर कोण होईल? O4. O4 तर आपल्या नेचरमध्ये नाहीच. त्याच्यामुळे आपल्याला सुरू कुठून करावं लागेल? सल्फर. सल्फर व्हेन द बॅलन्स्ड रिएक्शन इज कॅरिड आउट, इफ सपोज लाईक दिस अँड दिस टू, और इफ आय टेक दिस 3, देन 2SO3 मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्रायऑक्साइड, SO3, देन SeO3, सेलेनियम ट्रायऑक्साइड, देन TeO3. त्याच्यामध्ये हा पहिला आहे, हा गॅस, अँड दीज टू आर सॉलिड्स. हे सुद्धा काय आहे? सॉलिड. इफ वी टॉक अबाउट SO3, SO3 चं जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं, इट इज लाईक दिस, लाईक दिस, लाईक दिस, अँड दिस इज द SO3 स्ट्रक्चर. व्हेन दिस SO3 फॉर्म्स ट्रायमर, व्हेन 3 SO3 मॉलिक्युल्स, दिस वन, अनदर अँड दिस वन, जनरली दे एक्झिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायमर. Trimer means 3 SO3 molecules combined together. One SO3 attached to another SO3, another HO3. In this fashion, they form a cyclic ring. ते काय तयार करतात? एक cyclic ring तयार करतात. And there is shifting of electrons in the double bond to form trimer. जसा की आपला बेन्झीन कसा आहे त्या टाइप मध्ये हा तयार होतो. So these are the reactions of elements with oxygen. They form either EO2 type of oxides or either they form EO3 type of oxide. EO2 ऑक्सिजन सुद्धा तयार करतो, पण EO3 मात्र सल्फर पासून पुढचे EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड. त्यातले सॉलिड गॅसेस कोणते आहेत ते बघून घ्या. नेक्स्ट आहे रिएक्शन विथ हॅलोजन. इकडची बघूयात. रिएक्शन विथ ऑक्सिजन, 17th ग्रुप एलिमेंट. जनरली रिमेंबर गाइज, 17th ग्रुप एलिमेंट फॉर्म्स द
oxides with fluorine. Generally, when fluorine reacts with oxygen, it forms the type of oxide OF2 and O2F2. See, all these are unstable. These are unstable. Reaction of halogens with oxygen form the compounds which are generally unstable. Now, when oxygen combines with fluorine, the compound formed is called fluoride. त्यावेळेस त्या कंपाऊंडला काय म्हणायचं? फ्लोराईड. And when oxygen combines with chlorine, at that time, that compounds are called chlorides. See, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. See, all these are oxides. Now these are called oxides. Compounds of oxygen with fluorine are called fluorides. But compounds of oxygen with chlorine, with bromine, BrO2, किंवा आणखीन दुसरा कुठलाही घ्या, I2O4 किंवा I2O7 किंवा Br2O5, कुठलाही घ्या. Compounds of oxygen with chlorine or with bromine or with iodine are called oxides. त्यांना काय म्हणायचं? ऑक्साइड्स. असं का ह्यांनाच फ्लोराईड म्हणायचं, मग ह्यांना का क्लोराईड नाही, यांना का ब्रोमाइड नाही, यांना का ऑक्साइड नाही? जनरली इन द केमिस्ट्री नेम इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. नाउ रिमेंबर गाइज, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, fluorine has electronegativity 4, oxygen has electronegativity 3.44, chlorine has electronegativity 3.16, we shall take 3.216, I have 2 here. Bromide has electronegativity of 2.96, just we shall take 3, and iodide has 2.7. See, which is the higher electronegative element? Fluorine. Now remember guys, this is oxygen, this is fluorine. Who is electronegative? Fluorine is electronegative, म्हणून fluoride. आता याच्यात बघा, क्लोरीन आणि ऑक्सिजन, कोण आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह? ऑक्सिजन, म्हणून ऑक्साइड. Therefore it is called oxide because oxygen is electronegative than chlorine. इथं ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन ऑक्सिजन, ब्रोमीन 3, ऑक्सिजन 3.44, म्हणून याला सुद्धा ऑक्साइड. आयोडीन ऑक्साइड. These are oxides and these are fluoride. But all these compounds are generally unstable. But this compound, oxygen difluoride, it is thermally stable. हा एवढा कंपाऊंड मात्र काय आहे? स्टेबल आहे. बाकीचे जनरली काय आहेत? अनस्टेबल आहेत. This is also a unstable compound, I2O7. So these are the fluorides and oxides of the halogens. When halogen react with oxygen, they form fluorides and oxides. Next आहे रिएक्शन विथ हॅलोजन. आता बघा, हॅलोजनची 16व्या ग्रुपची कोणाबरोबरची रिएक्शन? हॅलोजन. पहिल्यांदा पाहिली 16व्या ग्रुपच्या मूलद्रव्याची ऑक्सिजन बरोबर, 17व्या ग्रुपच्या मूलद्रव्याची ऑक्सिजन बरोबर, आता 16व्या ग्रुपच्या मूलद्रव्याची हॅलोजन बरोबर. कशी व्हायली बघा. जनरली दीज फॉर्म द कंपाऊंड ऑफ लाईक दिस 16th ग्रुप एलिमेंट. मी आता परत इथं काय धरायलो? E कंबाईन विथ हॅलोजन टू फॉर्म E2X2, नेक्स्ट EX2, then EX4, then EX6. X means halogen, E means 16th group element. Now E2X2, see, S2F2, S2Cl2. Generally it is SF, generally it is SCl, पण हा कसा झाला? मोनोमर झाला. And monomer is not stable. If sulfur combine with halogen, it form SF, it form SCl. But these monomers are not stable. हे monomer काय नाही? Stable. Therefore, one monomer combine with another monomer. SF combine with another SF to form dimer. S2F2. म्हणून असं लिहायचं. ऍक्च्युली हा मोनोमरच आहे, पण असं लिहायचं. राईट? ओके. EX2 जर तुम्ही बघितलात, E means suppose sulfur, SF2, then
SCl2, then SeCl2, like this. Means E means sulfur किंवा सेलेनियम किंवा TeCl2, like this. अशा पद्धतीने तुम्ही लिहा. EX4 when S combines with 4 fluorine atoms, Se combine with 4 fluorine atom, Te combine with 4 fluorine atom, like this. EX6, these are generally unstable. सहसा हे तयारच होत नाहीत. There is only one compound of this type, that is SF6. हा एवढा एकच कंपाऊंड आहे EX6 मधला, SF6, and generally it has octahedral structure. How it is? SF6, S, F, 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 here it is F, and here it is F, like this. One above the plane, below the plane, and 4 in plane. Octahedral. This is octahedral. And octahedral hybridization generally as the sp3d2. sp3d2. If we talk about this is having generally trigonal bipyramidal structure. Which structure? Trigonal bipyramidal. How? If suppose we take S, this is F, this is F, this is F, F, and there is one lone pair. इथं मात्र एक lone pair. See, this is trigonal. One lone pair is in the plane. एक plane. One above the plane, one F below the plane. This is one lone pair. एक lone pair ना plane मध्ये आला. Therefore, trigonal bipyramidal. पिरॅमिड तयार होतं. हे जर तुम्ही जोडलात तर वर एक पिरॅमिड, खाली एक पिरॅमिड. किती पिरॅमिड? 2 पिरॅमिड. Therefore, it is called trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. This is octahedral. If we talk about this, it will have hybridization sp3. ह्याला मी कोणतं म्हणलं? sp3d. sp3d. It is having sp3, sp3d, sp3d2, sp3d, sp3. ह्याची geometry TBP. ह्याची geometry octahedral. याची आता sp3 ची geometry tetrahedral. You know S. Here it is F. Here it is F. F. One lone pair, another lone. याच्यात किती लोन पेअर आल्या? 2 लोन पेअर. कारण हायब्रिडायझेशन मध्ये काही ऑर्बिटल काय राहिले? लोन पेअर ऑर्बिटल राहिले. हायब्रिडायझेशन मध्ये भाग घेतला पण दे आर नॉन बॉन्डिंग पेअर्स, आणि म्हणून सच टाइप ऑफ जनरली हॅव्हिंग व्ही शेप. जनरली वॉटर सारखा वॉटर मॉलिक्यूल वी हॅव सीन सच टाइप ऑफ. इट इज हॅव्हिंग sp3d hybridization, sp3, sp3d, sp3d2. So these are the generally compounds of halogens when they react with these elements. The EX2, E2X2, EX2, EX4, and EX6. There is only one in the EX6. Next is reaction with halogen. Here suda compound fluorine, chlorine, bromine. Fluorine combine with another fluorine or chlorine or bromine or iodine. Chlorine also combine with bromine, iodine, chlorine. Such type of fluorine. तर तोच हॅलोजन त्याच हॅलोजन. If the halogen reacts with halogen, if the halogen reacts with other halogen, then such a type of compounds are called interhalogen compounds. तर ते आपण एक सेपरेट बीप आपण त्यामध्ये बघूया. जनरली इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आर ऑफ दॅट टाइप XX प्राइम, कारण हा हॅलोजन अँड दिस हॅलोजन इज डिफरंट. और XX3 prime, ha halogen, this both the halogens are different. Then XX5 prime, and XX7 prime. तर या टाइपचे आपल्याला इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स आपण सेपरेट व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल. दीज हॅलोजन्स रिएक्ट विथ मेटल. सपोज दिस इज द मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ हॅलोजन. सपोज दिस इज M+X-, they form MX, metal halide. काय तयार करतात? मेटल रिएक्ट विथ हॅलोजन टू फॉर्म मेटल हॅलाइड. जनरली मोनोव्हॅलंट मेटल, बिकॉज हॅलोजन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन. हॅलोजनला किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट देर इज नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. देअरफॉर they want to react with metal having only 1 इलेक्ट्रॉन. म्हणून ते जनरली कसल्या मेटल बरोबर रिएक्ट होतात? मोनोव्हॅलंट, ज्याच्यात फक्त एकच इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला दिला जातो. कोण आहेत असे? समजा एक एक्झाम्पल Na+.
Na+ has 281 Na 281 एक दिल्यानंतर कुणाला इट कंबाइन्स विथ Cl टू फॉर्म NaCl, metal chloride, sodium chloride, metal halide. Now these type, if we take Mf, then MCl, then MBr, then Mi. See, metal when react with fluorine to form metal fluoride, metal react with chlorine to form metal chloride, metal react with bromine to form metal bromide, metal react with iodine to form metal iodide. Generally these guys, these metal fluorides are ionic and these are covalent. थोडंसं लक्षात घ्या, हे फार महत्वाचं. आयनिक जनरली का आयनिक? बिकॉज it has high electronegativity and therefore it pull the electron, and this metal donate electron, and therefore because of the high electronegativity of fluorine the compound formed is charged. Generally ions are formed, म्हणून हा आयनिक आहे. हळूहळू आयनिक नेचर कमी होत जातं आणि इथं काय आहे, कोव्हॅलंट नेचर. कोव्हॅलंट नेचर मध्ये काय होतं, बोथ हॅव द सेम टेंडन्सी टू पुल इलेक्ट्रॉन. आता आयोडीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त नाही, इकडे फ्लोरीन काय होता, इट हॅज टेंडन्सी टू पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि त्याच्यावर मायनस चार्ज येत होता. हा मायनस म्हणून हा काय व्हायचा, डेल्टा प्लस डेल्टा मायनस. आयोडीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी तेवढी नाहीये, त्याच्यामुळे तो तेवढे इलेक्ट्रॉन पुल करणार नाही, त्याच्यामुळे हा कंपाऊंड आयनिक बनणार नाही, दोन पोल तयार होणार नाही, डेल्टा मायनस डेल्टा प्लस तयार होणार नाही तिथं, अँड देअरफॉर सच कंपाऊंड्स आर कोव्हॅलंट कंपाऊंड. असे कंपाऊंड काय आहेत, कोव्हॅलंट. तर आयनिक नेचर कमी होत जातं आणि कोव्हॅलंट नेचर काय होत जातं, वाढत जातं. जनरली हाऊ टू आयडेंटिफाय वेदर द कंपाऊंड इज आयनिक ऑर कोव्हॅलंट. एखादा कंपाऊंड आयनिक आहे का कोव्हॅलंट आहे कसं ओळखायचं. आयनिक कंपाऊंड जनरली ट्रान्सफर इलेक्ट्रॉन, हे काय करतात, जनरली इलेक्ट्रॉन. आणि कोव्हॅलंट कंपाऊंड काय करतात, जनरली दे शेअर इलेक्ट्रॉन. कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स कसे ओळखायचे, जर त्यांच्यात काय असेल, शेअरिंग कशी होते, सहसा इफ हॅव इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी नियर अबाउट सेम. जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जर सेम असेल तर सहसा काय करतात ते शेअरिंग. बट इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इज हाय, समजा ह्या फ्लोरीन सारखी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय आहे, तो काय करतो, स्वतःकडेच इलेक्ट्रॉन पुल करतो आणि स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन पुल केल्यामुळे जनरली इट ॲक्वायर्स मायनस चार्ज. मायनस आला की अपोजिट त्याच्या काय येतो, प्लस आला की दोन पोल तयार झाले, मायनस आणि प्लस दोन आयन तयार झाले आणि म्हणून काय आहे, हा आयनिक. पण जनरली आयनिक कंपाऊंड कसे होतात, ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, इट पुल इलेक्ट्रॉन. मग कम्प्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर झालं तर आयनिक. इफ शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जर झालं तर कंपाऊंड कोव्हॅलंट. इफ वी टॉक अबाउट द एक्झाम्पल ऑफ हॅव्हिंग सेम मेटल अँड सेम हॅलाइड आयन, सपोज दिस इज SnCl5, SnCl4 अँड SnCl3. याच्यात जर तुम्ही बघितलात, ह्याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +5, याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +4, याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +3, +5 +4 +3. आता लक्षात घ्या, स्टॅनस दिस मेटल डोंट वॉन्ट टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन. सहसा हा काय करणार नाही, 5 इलेक्ट्रॉन देणार नाही, कम्प्लिटली देणार नाही. तो जनरली काय करेल, 5 कम्प्लिटली त्याला देऊन टाकण्यापेक्षा तो ह्या क्लोरीन बरोबर काय करेल, शेअरिंग करेल. सांगा मग, हायर ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इफ the metal has higher oxidation state, generally it don't lose electron. सहसा तो 5 इलेक्ट्रॉन देणार नाही, it will not lose 5 इलेक्ट्रॉन, it generally try to share इलेक्ट्रॉन. आणि जनरली हा काय करेल, मग शेअरिंग करेल. आणि शेअरिंग केल्यानंतर सहसा मी आताच सांगितलं कोणता कंपाऊंड असतो, कोव्हॅलंट. लक्षात ठेवा लेकरांनो, कोव्हॅलंट कंपाऊंड कसे ओळखायचे, शेअरिंगमुळे जर होत असेल त्या मेटल आयॉन्समध्ये आणि त्या आयॉन्समध्ये तर सहसा ते कोव्हॅलंट. आता इकडे बघा, इट कॅन लूज दिस 3 इलेक्ट्रॉन. सहसा हा स्टॅनस काय करतो, 3 इलेक्ट्रॉन द्यायला काही हरकत नाही म्हणतो, 3 इलेक्ट्रॉन इट कॅन गिव्ह, तो देऊ शकतो. आणि जनरली इट फॉर्म आयनिक कंपाऊंड. म्हणून बघा, इफ द मेटल हॅज हायर ऑक्सिडेशन स्टेट, सहसा मेटलवर जर ऑक्सिडेशन स्टेट जास्त दिसली, तुम्हाला कुणीही विचारलं इफ मेटल हॅज हायर ऑक्सिडेशन स्टेट देन विच टाईप ऑफ कंपाऊंड इट फॉर्म, तर तुम्ही डोळे झाकून तिथं उत्तर द्यायचं, इट फॉर्म कोव्हॅलंट टाईप ऑफ कंपाऊंड. इफ मेटल हॅज द लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट, समजा मेटलवर लोअर ऑक्सिडेशन, इट कॅन लूज दॅट इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन. जनरली तो मेटल देतो, दिल्यामुळे सहसा मी सांगितलं ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिले की कोणता कंपाऊंड, आयनिक कंपाऊंड. इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग झाली तर कोणता कंपाऊंड, कोव्हॅलंट कंपाऊंड. सो इन दिस फॅशन वी कॅन go for the reaction with metal. The reaction with metal, they form metal halide, and generally metal halides are
having ionic and covalent nature depending upon the electronegativity. तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीवरून सहसा त्याचं काय ठरवलं जातं, नेचर ठरवलं जातं. इफ वी टॉक अबाउट 18th ग्रुप, 18th ग्रुपचे आपल्याला काही कंपाऊंड मी सांगितलं, देर आर 3 कंपाऊंड्स. वन इज क्रिप्टॉन, झेनॉन अँड रेडॉन. तुमच्या 18th ग्रुपमध्ये जनरली कोणते कंपाऊंड रिएक्ट होतात, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन. आपल्या सिलेबसला जनरली कुणाच्या रिएक्शन बघायच्यात, झेनॉनच्या. बिकॉज नील बार्टलेटनं एक रिएक्शन शिकली. दॅट रिएक्शन ही स्टडीड द रिएक्शन ऑफ ऑक्सिजन विथ प्लॅटिनम हेक्झाफ्लोराईड. काय केलं त्याने, एक रिएक्शन स्टडी केली. ऑक्सिजन कॅन रिएक्ट विथ PtF6. ऑक्सिजन PtF6 बरोबर रिएक्ट होऊ शकतो आणि ऑक्सिजन PtF6 बरोबर रिएक्ट होऊन O2 प्लस PtF6 मायनस एक कंपाऊंड तयार करायला. O2 प्लस PtF6 मायनस हा एक ऍडिशन कंपाऊंड तयार करायला. त्यांना ऑक्सिजनची आयोनायझेशन एनर्जी, नील बार्टलेट स्टडीड द ionization energy of oxygen and that was found to be 1175. ऑक्सिजनची आयोनायझेशन एनर्जी ही फाउंड 1175. देन ही स्टडीड द आयोनायझेशन एनर्जी ऑफ झेनॉन. त्यानं काय केली मग, झेनॉनची पण आयोनायझेशन एनर्जी बघितली. आयोनायझेशन एनर्जी, अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन. ह्याच्यातला इलेक्ट्रॉन काढायला किती लागायले, 1175 किलो जूल पर मोल. झेनॉन मधलाही त्यानं बघितला तर झेनॉनची आयोनायझेशन एनर्जी त्याला सापडली 1170. आता मला सांगा, ऑक्सिजन हॅज 1175, झेनॉन हॅज 1170, बोथ हॅव नियरली सेम अमाऊंट ऑफ आयोनायझेशन एनर्जी. मग त्यांना वाटलं की बाबा ऑक्सिजन जर याच्याबरोबर रिएक्ट होते, आपण काय करूयात, वी कॅन ऑल्सो रिएक्ट झेनॉन विथ धिस कंपाऊंड अँड देअरफॉर ही रिएक्टेड झेनॉन विथ धिस PtF6 टू फॉर्म Xe प्लस PtF6 मायनस. त्यानं हा हेक्झाफ्लोरोप्लॅटिनेट, झेनॉन हेक्झाफ्लोरोप्लॅटिनेट नावाचा हा कंपाऊंड आहे. अँड दिस वॉज द फर्स्ट कंपाऊंड इन द हिस्ट्री ऑफ नोबल गॅसेस. नोबल गॅसेस मधलं पहिली रिएक्शन कोण दाखवली होती, झेनॉन. तर त्या झेनॉनच्या हॅलोजन बरोबरच्या, आता आपण सगळ्या हॅलोजन बरोबर बघायलो. इथंही आपल्याला जनरली या टॉपिकमध्ये कुणाच्या रिएक्शन बघायच्या, रिएक्शन ऑफ झेनॉन विथ हॅलोजन. दॅट वी शॅल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.